قائل تھے لیکن جمع سوری کے زمرے میں، لیکن وہ قول کمزور ہے، امام ابو حنیفہ کا وہ دلیل میں کمزور ہے، اور آپ کے شاگردوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دلیل میں کمزور ہے، جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل دیکھنے میں آ رہا ہے تو اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ عذر ہے نماز جمع کر لو، عذر نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، اللہ قرآن ہی منسوخ ہو گیا، پھر اللہ کے کتاب موقوتا، ہم بولے نہیں جی کوئی ضرورت نہیں کتاب وقت کی۔ حاضرہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد پھر اس سے مدد مانگیں گے، مگر دور حاضرہ میں اب شخصیت پرست کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ اب وہ زندوں کا نام بھی لے کر مدد مانگ رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے۔ پہلے مرنے کا انتظار کرتے تھے، اب زندوں سے بھی مانگتے ہیں مدد، وہ دوسری جگہ ہوتا ہے اور یہ المدد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ شخصیت پرستی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ اس پر میں کیا روشنی ڈالوں یار، اس پر کیا روشنی ڈالیں؟ اس مسئلے کے اوپر سیدھی سی بات ہے، سورج بھی ڈال دو نا تو شاید نہیں سمجھ میں آتی اس پہ سورج بھی ڈال دو نہیں سمجھ میں آتی۔ دیکھو میں آپ کو آسان سی چیز سے سمجھاتا ہوں۔ ایک کوئی کافر ہے، ہندو ہے مثال کے طور پر، آپ نے سامنے دیکھ لیا، یہاں آپ کو نہیں پتا کس مذہب سے کوئی بندہ بلونگ کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، ٹھیک ہے، اس مصیبت کے اندر اس کے منہ سے کوئی بھی جملہ ایسا نکلے کہ یا فلاں میری مدد کر دو، آپ کیا سمجھو گے اس وقت کس کو پکار رہا ہے؟ اپنے خدا کو ہی پکار رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ایک میں نے فطری بات کی، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اپنی فطرت کو پہچاننا سب سے مضبوط استدلال ہوتا ہے۔ اللہ نے پورا دین پہلے ہماری فطرت میں ڈالا ہے، بعد میں ہم قرآن اور حدیث میں پاتے ہیں، یاد رکھنا یہ حدیث ہے صحیح اللہ کے نبی، اور تاریخی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا حق ہے نا وہ حق فطرت کے اندر ڈالا ہوتا ہے لوگوں کو، قرآن اور حدیث میں بعد میں پاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی علم کلام پہ بحث کرتے رہے، خود متکلم میں سے تھے، اور بحث کیا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ اوپر استوا کی بات نہیں کرنی چاہیے، ساری زندگی کتابیں لکھی، مناظرے کیے، اپنی زندگی کے آخر میں آگے رجوع کر۔ امام راضی سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کی کیوں ہے، کوئی وجہ تو بتائیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری توجہ فطرت کی طرف دلا دی، کہا کہ میں کسی مسلمان کو، کسی کافر کو، کسی مذہب والے کو، جس کو بھی دیکھوں، ایک بچے کو بھی دیکھوں کہ جب وہ رب کو یاد کرتا ہے نا یوں ہو جاتا ہے اس کا منہ، اللہ یعنی کسی مذہب والے کو میں دیکھ لوں، کسی چھوٹے کو بڑے کو، جب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے نا تو فطری طور پر وہ یوں ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے، میں ساری زندگی لڑتا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے یوں نہ کرنا، اللہ خدا کا واسطہ کیا، میں رجوع کر لیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ فطرت بڑی چیز ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک فطری بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ کسی مصیبت میں پڑا، وہ اس مصیبت کے اندر اس کے منہ سے کوئی بھی لکھ نکلنا یار یا فلاں میری مدد کر دو، آپ کیا سمجھیں گے کہ کس کو کیا بولا ابھی پکار ہے؟ اللہ نے ہماری فطرت کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے کہ جب انسان ایسے مشکل کے اندر آتا ہے، اس مشکل کے اندر وہ غائب ایک ہی ہستی کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ رب ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو جو ہماری فطری طور پر اللہ نے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس کو عبادت قرار دیا، اس کو عبادت رکھا اللہ پاک نے۔ آپ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین کی بات کی کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے، جا رہے تھے، طوفان آ گیا، اب جب ان کو پتہ لگ گیا اب تو اور کوئی مددگار ہمارا ہے نہیں، دعوا اللہ مخلصین له الدین، اب خالصتاً کس کو پکارنے لگے مصیبت میں؟ اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے۔ فلما انجاہم من البر، جب اللہ نے طوفان سے ان کو بچا لیا، خشکی پہ وہ خیر عافیت کے ساتھ آ گئے، فاذا ہم بربہم یشرکون، پھر دوسروں سے دعائیں کر کے شرک کرنے لگ گئے۔ یعنی جب مصیبت پڑی تھی اس وقت صرف اللہ یاد آ گیا، اور جس وقت اللہ نے پار لگا لیا پھر وہ غیر اللہ کے پیچھے لگ گئے۔ تو اپنی فطرت کو پہچانے کہ انسان جس وقت مصیبت میں پڑا ہوتا ہے نا تو اس وقت کس طرف توجہ جاتی، اللہ کی طرف۔ اس فطرت کو سمجھے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مصیبت کے اندر، مصائب کے اندر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ نہیں وہ دیکھو یہ بھی ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے شاکر، ہمارے یہاں بہت ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح بریلوی طبقہ ہے وہ استمداد کے مسئلے میں غلو کر لیتا ہے، عمل شرک ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن اس بنیاد پر ان کو مشرک کہہ دینا، جنازوں میں شرکت نہیں، یہ ظلم ہے، انتہا درجے کا ظلم ہے، جہالت ہے۔ بہت فرق ہے دو چیزوں کے اندر، کسی کام کو شرک سمجھ کے کرنا اور کسی کام میں پڑ جانا لیکن وہ خود کہنے شرک ہمارے نزدیک نہیں ہے، دو چیزوں میں بہت فرق ہے۔
शुबा लाहिक है, उनको इस्तेदलाल का शुबा लाहिक है, वो इस चीज़ को इबादत नहीं समझ रहे हैं, हक वाजे नहीं हो रहा उनके ऊपर, वो अमले शिरक कर रहे हैं। लेकिन इस बुनियाद पर उनको मुशरिक कह के जनाजों में शिरकत नहीं करना और बोलना कि नहीं ये जुल्म है। ये मेरे सामने कभी कभी को बात आई, ये सर आप फलां जनाजे के अंदर शरीक कर दिया, वो तो मुशरिक था। खुदा मैं क्लास ले लेता हूँ ऐसे बंदों की। मैं कहा अमले शिरक करना, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने सहाबा ने कई दफ़ा फरमाइश अमले शिरक की कर दी, नबी अलैहि सलाम ने शिरक का फतवा तो नहीं दिया था। भाई आपको देखें, वो तो सही हदीस है, सहाबा जा रहे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तशरीफ़ फरमा, वो देखा काफिरों ने एक दरख्त बनाया हुआ था, उससे तबरुक लेना। सहाबा ने नबी अलैहि सलाम से अर्ज़ कर दिया हमारे लिए ऐसा दरख्त बना दें। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि तुमने वो बात की जो कौम मूसा ने मूसा के साथ कर दी थी, यानी शिरकिया बात कर दी थी। खुद अल्लाह के नबी फरमा रहे तुमने शिरकिया बात की है। क्या अल्लाह के नबी ने उनको मुशरिक करार दे दिया? दोबारा कलमा पढ़ाया था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने। खुदा का वास्ता है, अमले शिरक में कोई मुलव्वस हो जाए अलग बात है, उनको मुशरिक बना देना अलग बात होती है। ये जो कलीमा गो हमारे यहाँ हजरात हैं जो इस्तिमदाद के कायल हैं, ये अमले शिरक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मुशरिक नहीं हो गए हैं जब तक उन पे हक वाज़े नहीं हो रहा। तो इसलिए वो पीछे इस्तेदलाल कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ कुरान की आयत बयान की जाती है, वो अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में फरमाया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हम लोग इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। देखो वहां मुशरिकीन खुद मुंह से कह रहे थे कि हम इबादत करते हैं, ताकि यहां पर जितने भी हमारे मुसलमान हैं मुंह से कहेंगे हम कभी भी शिरक नहीं करते। दो चीजों में बड़ा फर्क है। उनको एक शुबा लाहिक होता है इस्तेदलाल की बुनियाद पर, वो इस चीज को इबादत में दाखिल नहीं समझते, इस्तेमदाद के मामले को तवस्सुल करार देते हैं, गलत इस्तेदलाल है। मैं अक्सर देखो क्या बोलता हूं, ये बहस शुरू हुई थी आपको पता है तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से। अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी ने सबसे पहले इस्तिमदाद के ऊपर रिसाला लिखा जवाज़ पर। इसके बाद से बहसें बन गई, जो जवाज़ वाले हैं वो सब उनके पीछे एक ही शख्स है, तकीउद्दीन सुबकी साहब। मैं कहता हूँ तकीउद्दीन सुबकी साहब की किताब सामने रखते हैं, उन्होंने जो बात की आप भी तस्लीम कर ले, मैं भी कर लेता हूँ। आप यकीन करें अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी साहब ने जो रिसाला लिखा है उसके पहले सफ़े के ऊपर ये बात लिखी है, साइलम बिही की, मैं पूरा रिसाले में जवाज़ की बातें कर रहा हूँ, साइलन लहू की नहीं कर रहा। साइलन लहू का मतलब है कि मैं डायरेक्टली इस्तिमदाद की बातें नहीं कर रहा कि किसी से गायबाना डायरेक्टली इस्तिमदाद कर लो, मैं साइलम बिही की बात कर रहा हूँ, यानी आपने मांगा अल्लाह से, ये तवस्सुल इनका दिया। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तकीउद्दीन सुबकी साहब का रिसाला भी पढ़ लें तो उन्होंने साइलन लहू इस्तिमदाद की इजाज़त नहीं दी थी। ये सिर्फ एक शुबा लाहिक होता है, जिस पर वाजे हो जाता है वो इससे अमल से निकल आएगा, जिस पर वाजे नहीं हुआ हम कहेंगे वो अमले शिरक में गिरफ्तार है, मुशरिक नहीं है, पीछे इस्तेदलाल का शुबा है उनके पास। तो ये भी हमारे यहाँ जुल्म होता है ना, मुशरिक बना दिया, यार ये लोग मुशरिक है। जुल्म नहीं करना चाहिए किसी भी मामले। हाँ करना है बहुत आम होती है यार, शख्स मसाइल हमेशा पैदा उस वक्त होते हैं जब शख्सियत परस्ती हो जाए। हक परस्ती शख्सियत परस्ती दो अलग चीज़ है। जहाँ शख्सियत परस्ती आ जाएगी वहाँ हक परस्ती चली जाएगी, जहाँ हक परस्ती होगी वहाँ शख्सियत परस्ती चली जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये हमारे यहाँ इमाम मालिक का कौल कहा जाता है, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हर शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो माखूस भी है, मतरूक भी है, यानी हम उसको कबूल भी करेंगे, रद्द भी करेंगे, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। फिर इमाम मालिक ये बहुत जुमला कहा करते थे, इसलिए कि शख्सियत परस्ती कभी पैदा नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद हर एक ज़ात वो कबूल और मरदूद होने में बराबर है। मरदूद मतलब रिजेक्टेड, अरबी आला, उर्दू में तो मरदूद हम पता नहीं किसी को कहते हैं, अरबी आला मरदूद, हर शख्स एक बराबर है। शख्सियत परस्ती ये होती है कि जब आप किसी शख्स को वो मेयार दे दें जहाँ ये है वहाँ हक है, फिर उसकी गलती को आप कबूल नहीं करते। हमारे यहाँ जो फ़िरका वारियत है ना, इसमें तासुब पैदा उसी वक्त ही होता है जब शख्सियत परस्ती ज़्यादा आ जाती है। फिर आप अगर बोले ना यार फ़लाँ आलिम दीन है, इनकी ये बात इस्तेदलाल में कमज़ोर है, वो कबूल ही नहीं कर सकते, वो कहते हैं कैसे कबूल करें, इतना बड़ा आलिम। शख्सियत परस्ती, बड़ा छोटे की बात नहीं, गलती सबसे होती है, जहाँ गलती वाज़ेह है उस गलती को छोड़। इमाम अबू हनीफा जैसा को मुज्तहिद है, जो उसूल इस्तेदलाल इमाम अबू हनीफा ने मुरतब कर दिए, पूरी उम्मत पे आज तक का एहसान है। हदीस को मतन में चेक करना पहली बात इमाम अबू हनीफा करके गया हुआ ज़िंदगी भर। उस वक्त मुहद्दिसीन के ख्वाबों में भी नहीं आता था मतन भी कोई चीज़ होती है। एहसान है पूरी उम्मत पर इमाम अबू हनीफा का, लेकिन उसके बावजूद आपके इस्तेदलालात से आपसे शागिर्दों ने इख्तलाफ नहीं किया क्या? जहाँ नज़र आया कि इमाम अबू हनीफा की ये बात कमज़ोर लग रही है, अल्लाह उन्हें अजर दे छोड़ दिया। मिसाल आपको दूँ, इमाम अबू हनीफा के दौर में वो होता है ना, बर्तन होते थे, सा, एक सा, सवा सा, दो सा, सदका फितर देना वगैरह, वो बर्तन होते थे। इमाम अबू हनीफा को एक रिवायत मिली थी कि सहाबा इकराम के दौर में सा का जो बर्तन है
मसलन वो 1.5 किलो का होता था। इमाम अबू हनीफा ने उस रिवायत की बुनियाद पर कहते थे कि सा का बर्तन 1.5 किलो का होता है। एक मिसाल देख रहा हूँ मैं, 1.5 किलो का पैमाइश नहीं थी। इमाम अबू यूसुफ आपके शागिर्द चले गए मदीना, वहाँ इमाम मालिक से मुलाकात हुई। इमाम मालिक के पास बैठे, सलाम दुआ हुई बड़ी अच्छी, और ऐसे ही कुछ सा का मसला छिड़ गया। तो इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफा वो फलां रिवायत की बुनियाद पर कहा करते थे कि 1.5 किलो का एक सा बर्तन होता है। इमाम मालिक ने कहा ये जो सही सनद की बात आप कर रहे हो ना, इसका मतन बिल्कुल ख़राब है, निकाल दे इस रिवायत को। तो इमाम यूसुफ ने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा अभी मैं बताता हूँ। इमाम मालिक ने अपने शागिर्द को कहा जा बेटा वो सहाबी का बर्तन घर में पड़ा हुआ लेके आ। वो करीब के थे ना, नाफे अब्दुल्ला इब्न उमर के तो साथ रहे। वो घर से सहाबा का बर्तन उठा के ले आए, कहा कि बता ये है वो सा जो से ये किलो का है या 1.5 किलो का है? तो इमाम अबू यूसुफ ने कहा अरे वाह, अब मेरे जो उस्ताद थे वो यहाँ पर मैंने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, वो फलां के चक्कर में थे, मतन ठीक नहीं था, अब तो बर्तन आंखों से देख लिया। इमाम अबू यूसुफ ने रुजू कर लिया। देखो जहाँ हक वाज़े होता है ना, वहाँ हक की तरफ जाते हैं। वो शख्सियत परस्ती नहीं होती। शख्सियत परस्ती किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, कोई हो।